بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات عليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إن شئت سهلا. اللهم اهدنا إلى صراطك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا ربنا يغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولمشايخنا ولأساتذتنا ولإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ربنا اغفر لنا واغفر لوالدينا واغفر لمشايخنا ولأساتذتنا، خصوصا منهم لأرواح العلماء الآشي المتقدمين والمتآخرين. اللهم يا ربنا اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر خصوصا لشيخ عبد الله كنعان وشيخ القدسي لفروعهما ولأصولهما ولمريدهما برحمتك يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم يا ربنا أعطنا يا الله بركتك وبركة رسولك النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لا إله إلا الله، أحينا به يا أرحم الراحمين وأمتنا به يا أرحم الراحمين. اللهم ادخلنا إلى جنتك برحمتك يا الله يا رب العالمين. بارك علينا بسورة الفاتحة وبارك عليه بسورة الفاتحة. يا ربنا استجب دعاءنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, baik dayah dari dayah Al-Waliyah, termasuk jamaah kitanya, gurai kitanya dari Indapuri ya. Kemudian dari MAPMA, MAPMA Majelis Pengajian Aceh, Majelis Pengajian Manuskrip Aceh. Jadi seperti mana biasa kitanya 2 bulan 3 atau 3 bulan 3 tetap kitanya jak but, tapi but jih tajak langsung bak ulama-ulama
Dengan lu danyo baca Somadiah akan danyo baca sekedar di sepengetahuan lentuan tu lentuan surah bacut mengenai beliau, mengenai ulama-ulama yang danyo kunjungi benar. Semata untuk membangkitkan semangat danyo lom untuk tatu ridro danyo lom bahawa nyo ulama danyo nek danyo kakek danyo yang telah berjuang untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah danyo rutin lagi yang laju nyokan sebulan 3 2 bulan 3 untuk ziarah-ziarah makam-makam, terutama ziarah makam seluruh makam di Aceh Besar. Dan insya-Allah itu akan tajak oleh ilmu mana. Jadi tengku-tengku sekalian akan gedanyo jak uronyo bak dua boh makam. Pertama adalah yaitu makam Tiro ulama rayu. Jadi sepengetahuan sekedar yang lun baca-baca mana nyo lengkap tak hanaci dah bahawa nyo ulama rayu masa tun 13 sekian tegolomna kerajaan Aceh Darussalam. Ya, tegolomna nyan lom. Karena lun baca kerajaan Darussalam nyan tahun 15 sekian dibangun pertama kali oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Sehingga nanti diteruskan oleh cucu-cucunya terus by Iskandar Muda. Tapi nyo dah tulom tahun 13 sekian. Jadi lun perkenalkan bacut sekedar lun tepu. Tengku-tengku sekalian gedanyo jino katruk bak makam Tiro ulama rayu yang kadang tanyo hana ada tepu kok nyan so kain kadengonan tapi hana tepu so kok nyan nyo nan beliau nyo almarhum Syekh Abdullah Kan'an. Biasa je Tengku Kan'an atau Tengku Lam Peneun lah. Lam Peneun. Ya, benar dalam catatan sejarah lom baca buku Atta Ali Hashimi, agaknya nyo pertama kali selain ulama yang pertama lada kena Aceh. Menang catatan yang lom baca dalam karya buku Profesor Ali Hashimi, nyo tengku sekalian nyo Syekh nyo ke yang pertama kali pertama lada. Bahkan beliau termasuk ahli pertanian menan bahasa buku Profesor Ali Hashimi. Dan yang kagum belum mengitanyo ternyata Syekh Abdullah Kan'an nyo orang Palestina nunggu, ke orang Aceh. Orang ke orang Aceh. Disebut Kan'an karena nasabah wilayah Palestina juga disebut Kan'an. Jadi yang salah luntuan gaknya mulai berangkat kena abad ke-4. Abad ke-4 dah. Jak kena sehingga untuk beliau tamung jak but lom ku. Jak but lom di Aceh. Di daya Cok Kala. Dah Cok Kala. Di Aceh Timur. Aceh Timur. Zawiyah Cok Kala. Zawiyah Cok Kala betul. Nah, Zawiyah Cok Kala yang termasuk oleh Sultan Perlak masanya angkat beliau je kepimpinan. Nah, salah satu murid beliau yang lom baca dalam catatan Profesor Ali Hashimi, murid beliau Sultan Murah Johan. Sultan Murah Johan. Yang duduk untuk beliau juga akan membangun kerajaan ini di Aceh Besar. Di Aceh Besar. Lamuri. Ya, jadi yang pertama beliau adalah seseorang yang tokoh pertama kali membawa lada ke Aceh. Yang kedua beliau sidra ulama rayu. Yang ketiga gaknyan urang Palestina yang tenteri masanya dia gambarkan lah mulai berarti Palestina dengan Aceh sesungguhnya segala mana kerajaan Aceh Darussalam karena hubungan khusus dengan Palestina. Jadi bekna boh tengku urang Palestina karena hakikat ni urang Palestina juga membantu Aceh awal. Jadi kon sekedar Palestina urangnya bantu Indonesia hana. Dari awal tad memang Palestina ke hubungan god dengan dia. Yang kedua Syekh Abdullah Kan'an yang lun tepu sejarah beliau. Nah, tengku-tengku sekalian, kamu sebuah komunitas disebut MAPMA, iaitu Majlis Pengajian Manuskrip Aceh. Tentang lun tuan lun minta manuskrip tulisan beliau, tapi kalau merumpok long yang lun dengar sabuh manuskrip yang hanajiuh dari masa beliau nan manuskripnya Idarul Haq fi Mamlakatil Perlak.
kerajaan Perlak. Karena lun rasa jarak gonya dengan Perlak hanata jauh, hanata jauh. Mungkin nanti kalau minta di partner wallahu alam, mudah-mudahan laki Allah nemperumpuk kitabnya untuk takalon untuk kiban setting sosial masanya. Jadi tengku-tengku sekalian, yang keput yang terakhir itu akan tajak lomba khodam beliau. Nyolehnya akan tajak khodam beliau yang awal jaga makamnya. Termasuk mufti terakhir Kerajaan Aceh Darussalam Tengku Cik Kuta Karang. Di samping Cik Tajak mana. Yang paling lempegah bahawa nyokunya urungnya yang telah berjasa dalam hal pertanian Aceh, khusus lada. Yang kedua, beliaulah yang menurut sebahagian sejarawan orang yang pertama mengajarkan agama masa dari idih dari dayah Cot Kala. Gino Aceh Raya. Menyo alun tuan ko awak Aceh Raya. Aceh Raya ingatlah nyo kunyo gure don gure tuharon. Bek tua sejarah nggu bek tua jasa beliau. So yang meraku Aceh Raya nyo ingatlah nyo adalah gure don. Gure yang pufun ilmu agama ini buka daerah ini di Aceh Besar. Nama beliau adalah Syekh Abdullah Kanan. Jadi mungkinnya sekedar untuk flashback kitanya tentang beliau mengenai tentang peranan beliau di Aceh. Munyohana beliau sang hana Aceh Raya tengku. Nah. Hana beliau sang hana Aceh Raya. Tapi berkat beliaulah Aceh Raya yang maju dan dia takkan laju beliaulah yang buka phone dayah ini. Ini dayah apa ya? Dayah no. Nyon komutar ah. Dayah ini ah. Itu di Belanda. Itu Belanda. Jadi yang kenya orang Aceh Raya berterima kasihlah kepada beliau. Karena beliaulah yang membawa pertama kali agama ini. Ya, jadi tengku sekalian yang kenya sekedar ilmu lun tepu tentang Syekh Abdullah Kanan. Kesimpulan je kalau lun tuan top menyomenan nyo manfaat tajak bak kuburan, tajak bak makbarah ulama, baik sekedar tajak sama dia menang ke habis tawa laju je kopi kau menan ku. Yang kedua lun pegah benar cok sabo haibah menyo bahasa Kucing Utara Karang. Haibahnya menyuna semangat. Pu yang kalau pubuk legonya harus lanjuti. Menan menan. Baik sekedar kan sama dia je kopi ke habis. Baik menan. Maka nyaku tujuan lumpur got majlis pengajian manuskrip Aceh. Jadi yang kena ikut majlis kamu, jak tak ikut, tanya tak semubut lom, tak kaji lom manuskrip Aceh. Dan alhamdulillah tiap-tiap akan tajak ba khodam beliau iaitu Tengku Cik Utara Karang. Alhamdulillah di antara manuskrip yang kalun kumpul Tengku Cik Utara Karang le baklun. Baklun na lebo manuskrip. Lun baca gonya na limong boh pengarang kitab yang na baklun lebo. Tiap-tiap akan tanya baca di makbarah beliau. Jadi untuk benar sementara tengku-tengku sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi tuan. Mari Dino tanya tajak bak makam Tengku Cik Utara Karang. Ya, wallahu alam bisawab. Le kana Dino hanajuk kang tanya ajak bak makam Tengku Cik Utara Karang tolong plus beliau nak mufti terakhir ya Kesultanan bedakan kerajaan jadi beliau ya di petang Kesultanan Aceh Darussalam hanajuh di samping sehingga hana luntuan pematile nyo khadam di makam Tengku Cik Utara Karang dan Cik Abdul Halim Kunun nyan aja sering ziarah supaya katanya tatu ridho, tatu soro, tatu bandro lagi yang ka kepegali abu ya benar. Ada lagi yang rame udah ngalak. Belum wajah. Yang Abu Balai. Yang tunggu Imam Dalintung, Kunedi, Isan dan Kumedi, Muhammad, Tungku Rafi dan lain-lain di luar. Bangunan apa tak sedang mana? Ya, lokasi dah nak. Lokasi dah yang nanti kontak luar dia mama macam mana? Itu nak benda. Kayak cocok dia orang tu. So yang tu awak dah. Luar tak bagus. Berarti situs sejarah ni yang mau ikut lah, mau ikut lah. Ya, mau ikut. Aceh ikut Aceh mana? Yang orang tu sekarang dah.
Mon ni kenya punya. Hanya payah pegang kembali bocor yang nak pegang orang yang pegang tu dia minta cara. Hana tempat wuduk. Tempat tunggu semayang rusak. Nunggu-nunggu mina nak kena kadang hina nak urung yang nak mudah tekin jak pegat saat. Bak yang bocornya kerana memang pas bersisian dengan makam Tunku Syek Lampunaan langsung. Ni hana so je hana apa untuk kamu sama fikir cara dengan jemaah kadang nak mudah bagaimana tak sapat pegat. Sementara peninggalan yang paling fenomenal yang kedua nak ke Mon Tunku Syek Lampunaan yang hana pernah tu dah matang cincin yang pegat tun sekitar tun sebelah. Ya Mon. Lalu tu apel but. Ya. Mon ubit tapi hana pernah tu menurut ya. Mon guci. Makai tepek-tepek lagu ali. Kalah lembaga. Atau kiban sejarah Monnya. Kiban sejarah Mon. Sejarah Mon Mon tahu masa do Tunku Syek Lampunaan. Dah nak pernah tu. Yang jenis kalian buat Google atau buat media mungkin cincin sumurnya hana asing tapi nya ke bentuk asli je ya Mon ubit tetapi hantum pernah tu dalam keadaan kuung sekalipun. Ya, sementara makam Tunku Syek Hutan Karang di sebelah. Dan di sini ada makam-makam yang lain yang mungkin saatnya hana terdeteksi nama-nama beliau, namun insya-Allah mudah-mudahan akan segera terdeteksi mana le Tunku. Kerana di sini makam mandum. Cuman yang ini makam cid lihat makam. Yang jemaah pengajian kita nyo insya-Allah. Nyo dalam keadaan sakit pun minta saya Abu Bakar pulih ya. Secara kita nyo yang kena stroke tetap kerja walaupun susah untuk kerja. Di sengaja lulus berarti mau girah kita nyo Agak punya. Kamu punya rutin pakat ziarah di tempat-tempat ulama-ulama masa kerajaan sampai duk pasir bahkan kamu duk sampai ke DU Padang Periaman bak makam Syekh Burhanuddin Ulakan ya murid langsung Syekh Abdul Rauf Singkili di Aceh atau Syekh Syakwala juga Samudra Pasir bangsa Borneo duk bak makam Syekh Rukunuddin ya ini baru sehingga oleh pemerintah dicetuskan baru tempat pertama tamang Islam nyo makam Tunku Syek Abdullah. Tolong juk nyo tak ujung-ujung nyo makam Tunku Syek Hutan Karang satu sama dia. Yang makam yang salah buah makam karya beliau mungkin akan baca lihat Abu ya. Untuk atanya hotel kan ada kena buat TikTok jin tamang buat YouTube Marah Aceh ni. Tolong saya ayah rayu Kitabur Rahmah. Kitabur Rahmah. Yang baik ni pura-pura goyang macam Genaro jadi momen mereka ada. Yang bunuh mana punya? Bunuh muka bunuh. Bunuh kan dah kali tu muka. Nah. Beliau insya-Allah setelah talif menyuangkan gadah dan akan download 22 buat YouTube Marah Aceh. Yang wajah-wajah pencinta Indatu yang surat-surat manteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du jamaah dirahmati Allah buno kalau hutannya
ziarah bak makam Syekh Abdullah Kanan. Jino digitanyo tajak bak makbarah yang mulia alim arif billah Sidro Mufti Kerajaan Aceh terakhir. Punya disebut muftinya berarti ulama di atas ulama alam. Yang disebut mufti. Dan jamaah dirahmati Allah, baik jamaah kajian Al-Waliyah dan seterusnya, nyo ulama kita yang telah berjasa cid bagi Aceh Raya. Jadi dona huruf Aceh Raya berterima kasihlah kepada agaknya cid bahwa agaknya yang tidak ulama yang pegak Aceh Raya nyo je ke kerajaan yang hayu dalam bidang ilmu agama. Tengku-tengku sekalian, yang pertama lu tuan sampaikan dalam catatan sejarah yang lu baca, Tengku Cik Utakarang atau Syekh Muhammad Abbas, beliau wafat 1880 ya, yang telah lu tuan atau 1805. Jadi 1805 beliau wafat. Ternyata lon telusuri beliaunya sabuh letting dengan Syekh Nawawi Al-Bintani watajak Mekah. Nya nunggu sekalian. Nunggu Cik Utakarang atau Syekh Muhammad Abbas adalah urang watajak but Mekah. Sabuh letting dengan Syekh Nawawi Al-Bintani, sirah ulama dari Banten yang je ke mufti ulama raya di Makkah Madinah. Nya sabuh letting. Alhamdulillah, ternyata masa awal kerajaan adanya ulama adanya juga mendunia mana sekiban urang jamun adanya mana le urang jamu mendunia. Jadi tengku-tengku sekalian lun baca dalam sejarah 6 tahun sebelum beliau wafat, beliau nan tulis kitab, judul kitab beliau Tazkirah Rakidin. Berarti 6 tahun sebelum beliau wafatnya beliau tulis kitab yang fenomenal. Pakal sebut fenomenal karena masanya tengah konflik dari PD sama Langa yang tengah konfliknya, tengah masa-masa sejak Belanda pun, dan ulama-ulama pi sampai berkontradiksi, berkhilafiyah masanya. Maka ganyan tulislah kitab. Alhamdulillah lu merumpok dengan izin Allah, lu merumpok kitab beliau buhnan kitab Tazkirah Rakidin. Nya bahasa Arab, punya bahasa dari orang Aceh, nu pegau orang tengut. Ini arti kitab. Tazkirahnya pegau tiad. Rakidinnya orang tengut. Dan kitab aneh tapi asal kitab luar biasa nunggu. Alhamdulillah na bak do ino. Nyo. Nya kitab Tazkirah Rakidin karya asli Tengku Cik Utakarang. Ini nunggu sekalian. Jadi, lon semembut kitabnya orang Rabu di TikTok positif online. Yang kena ikut laju. Alhamdulillah kamu katamong dalam nasihat beliau yang kelak. Jadi ternyata lon baca kitabnya karena judul dia nepegau orang tengut. Maka asal dia juga menang. Nepegau orang tengut lah. Jadi nunggu sekalian, ini tulisan asli beliau. Ya, ini asli beliau. Yang oleh online, hanya tulisan asli. Yang asli sesungguhnya hanale. Tapi yang aslinya, nyo tulisan beliau. Nyo. Tengku Cik Utakarang. Nyo asli mandu. Andai hanya urang baca, maksud contoh hanya baca Arab Jawi, alhamdulillah di ahli asara. Ahli asara oleh dua orang yaitu Profesor Amirul Hadi dan Ummul Aiman. Ummul Aiman LC ya. Nyo. Jadi ketika lu semua buat kitabnya, letak yang kibandakan fatwa beliau yang aneh-aneh. Tapi demi kebaikan, lagi contoh lah pegah tu. Kitanya mazhab Syafi'i no di Aceh wajib menyokat 20 orang, wajib berdua Jumaat, apa ni? Gonya hana. Gonya cok pendapat yang nombor 15. Nah 15 pendapat tentang Jumaat, tapi gonya cok kompuk belau. Boleh leuru. Makin leuru makin wajib Jumaat mana bahasanya. Jadi dengan tujuan untuk memperkuat akidah dan seterusnya. Mandu nanya. Nunggu baca sekalian. Terakhir lon semua buat kitabnya, gonyan membahas tentang azab Allah yang katruk Aceh. Bahasa gonyan naput buah azab di Manyang, azab di Liku, azab di Likut, azab di Miuk.
Nya lu baca kitabnya. Ternyata lu baca put boh hadapnya katruk dia Aceh. Masaknya masanya kontrol ya mungkin ka kanda tak kan. Lu surah bacut. Maksud gonya adab di manyang hujun hana jelah li. Itu hujun kon bak musim hujun. Maksud adab di bumo Belanda katruk. Buah-buahan hana jelah li. Maksud azab di lika termasuk penjajah ke menjajah dia. Ya. Yang mandum-mandumnya yang jelaskan yang penjelasan ini mandum. Kemudian maksud azab di lika menancit. Penjajah liku menjajah menancit likut ka serang dia. Jadi jutakan laju ketika lun baca pakon azabnya dipetrol oleh Allah alasan gonya nu baca mantan dalam bukunya alasan beliau bahawa getanya haik tatole dengan Allah. Hana tapu pulang le mandumbu danyo ba Allah. Quran ka mulai tertinggai, hadis ka mulai tertinggai, yang kami putrun azab oleh Allah. Mandum nai nya sekilas atau dari kitab Tadhkirah Rakidin. Nya kitab tengkuci takarang mufti terakhir kerajaan Aceh Darussalam. Nya beliau nya. Kerajaan Darussalam nya di pertama kali didirikan oleh Sultan Ali Mughayya Shah. Masa kejayaan Sultan Iskandar Muda baru terakhir masa nya. Nya mufti ni. Jadi ingat mengubah muftinya adalah ulama di atas ulama. Berarti kan malim urang kan? Ya, nya tunggu sekalian. Andai nak muhut nak beliau bak kamu nak. Nak bacalah dengku. Wajib nya urang Aceh baca. Laki mah nya urang Jawa. Urang Jawa nak wajib baca. Nya urang Aceh wajib baca. Nak wajib baca. Nya pertama. Kemudian adapun yang kedua nya karya beliau Syed alhamdulillah kamu kumpulkan nya terbaik Syed. Nya akan kucik utakarang Syed. Ana pun lem buka mendang. Nya. Nya akan kucik utakarang ku sekalian. Syekh Muhammad Abbas nan asli beliau. Nya bahasa Arab tapi nya kontulisan asli. Walau menan tapi nya bahasa beliau asli. Kontulisan asli. Ya atau benar tulisan asli bahasa asli. Nya bahasa asli tapi kontulisan asli. Nya ka diketik. Nya judul kitab beliau Kitabur Rahmah fit Tib wal Hikmah. Tengkuci utakarang. Atau kitabnya dengku tentang ubat-ubatan. Kiban Hayu Sidra ulama lagi beliau yang ulama raya juga ahli farmasi kerajaan Aceh Darussalam. Nafsu ahli farmasi, ahli pengobatan. Jadi ukuran punya urang Aceh raya awal hana payah ajak ba doktor le karena ba banyak. Nak baca laju noh, yang mandum nak ubat sakit mata, ubat sakit pulau. Sakit gelinyung, sakit lepupu sakit naik noh, kecuali mati. Nya mandum naik noh. Ditulis mandum le tengkucip takarang. Jadi menyomuhut nak belo nak cik nyawa payah dah blow kan? Yang gratis kan? Mungkin menang kan? Menang. Yang apa blow nangku? Urang Aceh raya wajib blow. Yang menang nangku? Yang baik ente nak pugah ha. Yang kalau nak cok tempatan ya blow barang. Hana nangku. Hana blow hana pusi. Karena lun tuan lun cinta tak kepada ulama Aceh. Dan cinta lun kon cinta sekedar cinta ulama dia yang kabeh hana lun kumpulkan mendum karya. Termasuk karya Abu Cik dan Habib nak lun. Nak lun. Mandumnya. Maka lum pegotlah sabuh komunitas majalah majelis pengajian manuskrip Aceh. Numba tutah nak Cik Arif lah. Nya nungku ya ada beliau. Ya, angka. Jadi tengku-tengku sekalian, dari mandum kumpulan-kumpulan manuskrip beliaunya nan nambah yang lun tepu. Yang lun tepu termasuk punan az-zulmu fi punan atau beliaunya nyan asalnya tentang ilmu falak. Nah sabuh tu mauizah ketua pun nyan tentang nasihat. Jadi hasil kesimpulan penelusuran lentuan dengan membaca manuskrip beliau, tengku-tengku sekalian yang wajib lentepu, beliau kon ulama yang ahli agama tapi ahli farmasi. 4 bukti yang kitab. Ahli farmasi dia ahli obat-obatan. Yang kedua ahli siasah perang. 4 kitab ahli siasah perang nyo kalau buktikan. Yang siasah perang mandum. Banyak akan singgung untuk buci di Tiro, Habib sama Langa. Mandum na ino. Lu baca sekilas. Gonya ahli falak, ahli bintang. Mufhum tak astronomi. 4 bukti yang ke buku manuskrip beliau yang berjudul Az-Zulmu yang meno. 4 yang lain ahli teknik beliau. Nah kitab sih, tapi nyan tengah lu minta di 4 manuskripnya. Mudah-mudahan tu bak sabar masa lu merempok.
Jadi tengku-tengku sekalian, menyomenan kesimpulannya adalah nyo ulama rayu kita nyo, doktor kita nyo, teknisi kita nyo, pulau. Prof kita nyo mandum nak beliau. Menyomenan cukup malim tengku cik takarang. Syekh Muhammad Abbas. Urang awal kon ulama sekedar ulama tapi juga ahli dalam bidang teknik dan ahli farmasi. Menyonan tengku sekalian, nyo dapat sampaikan tentang beliau. Beliau adalah mufti terakhir Kerajaan Aceh Darussalam. Masa beliau terjadi gejolak perang. Dengan gejolak perangnya, tuan ingat tiga tu tengku. Nyo galak dengan bukunya pakai karena ino akan tulis mandum tentang polemik terjadi perang masa beliau. Termasuk lakemah ulama sama ulama kamu pakai. Mandum ni tu baca tu. Ulama dengan ulama ka sama pakai. Yang sebab kucik berah meno akan nak azab dari Allah. Azab dileka to penjajah. Penjajah teruk kerana sebab ulama-ulama sabi pakai. Tokoh dengan tokoh sabi pakai, ahli perang dengan perang sabi pakai. Yang patih baca laju atas kitab beliau. Termasuk beliau singgung Habib sama Langang dengan Tengkucik di Tiro. Dalamnya mendung. Ini baik hantam lu anak ini mendung ni. Ni baca kau. Dan berakhir lun tertarik tak berakhir beliau beri wasit bak tanya mendung segala bentuk kitab. Belum baca bacut bah. Belum baca bacut. Nyo kalimat beliau, ayuhal ikhwan, lagi fardu lazim atas kitanya Islam atas kamu sekalian rujuk kembali kepada asliyah wasiat Allah Taala dan Rasulullah. Ya, pesan beliau. Rujuk you balik ilam. Menyo muhut nangronyo maju ilam balik ilam kedih. Kemudian ayuhal ikhwan, jika kamu rujuk kepada asliyah wasiat Allah dan Rasulullah dan disuruh akan yang berakal-akal, bicara akal dan ulama-ulama, disuruh baca neberi ajaran, baca tafsir Al-Quran dan hadis Rasulullah dan baca kitab tarikh raja-raja. Ya benar. Yang nama perang fisabilillah, maka insya-Allah taala barulah kesenangan untung dan kemenangan daripada bahaya kafir Belanda. Bahasa beliau Ulanda. Bahasa beliau Ulanda dulu, Ulanda. Maka tak kala musabah mempakat-pakat antara akal dan ilmu itu, maka itulah jalan yang betul. Jalan beroleh kemenangan untung dan kemenangan pada leblah 1307 Hijriah ini. Jangan kamu dengar kata orang bodoh dan sedikit ilmu. Pesan beliau. Yang sebab hancur nanggro kerana ada yang tak dengar orang bodoh. Yang nantom jakbut tak dengar je temubut. Hancur nanggro. Ya, maka beliau berkata, andai muhut lom nanggronyo maju, tenang lom nanggronyo, pesan beliau, nepu balik mandum kan danyo ba Al-Quran dengan hadis tabotu baca kitab tarikh raja-raja Aceh awal. You baca tirab tarikh. Bahasa beliau je tak laju dengan baca lom manuskrip. Jadi tengku-tengku sekalian, yang kunyo dapat tuan sampaikan tentang Kucing Utakarang yang Aceh Raya nejak kena. Nejak kena pelajari lom. Nek danyo awal, kakek danyo awal, ulama danyo awal akan berjuang untuk agama Allah. Nyo nek roneh, nyo kakek roneh. Nyo ulama roneh mendum. Jadi baik sekedar lom pegah mono jak Somaliah le nya laju kupi baik. Tapi jak tak berjuang lom membantu lom peninggalan perjuangan beliau untuk membantu agama Allah. Masa beliau mentong nanggro Aceh kancu pulau masanya. Maka sama-sama ayo kita jadikan anak-anak kita jadi ulama dan juga ahli dalam bidang ilmu selain agama. Lagi beliau ahli teknik, farmasi dan seterusnya. Jadi tengku-tengku sekalian, yang aku dapat tuan sampaikan untuk alamat yang mohon jarah kena alamat Ulai Susu. Kampung Lega, Darul Imarah, Aceh Besar. Kampung Lega, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Nyo beliau dan nyo Engkau Mukhtar yang anu nyo. Oh, banduannya anak beliau apa? Oh, yang cucu belah dia ya. Ya, insya-Allah yang mahu ikut kajian Tengkucik Utakarang, ikuti langsung bak TikTok kamu Dayah Al-Waliyah atau Mara Aceh post Tiblah di TikTok Tiblah Bunga. Orang Rabu. Orang Sabtu manuskrip Iskandar Muda, Kunun Kota Alam dan Syekh Abdul Rauf Asingkili, Wiratul Tulab. Orang Sabtu.
Jadi terkenal mudah-mudahan bermanfaat. Usikum min nafsi bitaqwallah wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nak kegiatan khusus Bulan Baru di Raja Sultan Ali. Sebelumnya saya soal ilam. Boleh ikut je di Melaku Saleh. Tolong cok tak? Wow. Ya kita. Jadi ben typing ni nomor WA kadang satu ada atas beta live ni follow ni share atau untuk loan tuan juk nomor Abu Ya. So tim buatnya yang biasa kirim buku yang alun meramah hal tua kan. Kemudian nyo terkira Arakidin Yang abang kandung Puan Merhum Pak, mudah. abang kandung Puan Merhum Sultan Mansur Shah. Mak museum. Museum buat tengok sombuk di makam sekarang muda. Adik Sultan Mansur Shah, Sultan Muzaffar Shah di Turam. Sultan Muzaffar Shah raja pun kerajaan Darul Kamal je pun raja kerajaan Mukuta Alam. Adik terakhirnya Puan Merhum. Daripada saya balik. Jadi silakan follow untuk live di Al-Waliyah Official TikTok. Kadang-kadang tu hana udip bakun Al-Waliyah Official sama. Kemudian dari TikToknya yang tente ketika habis live nya gaduh dan akan untuk tinggal di yang akan download lepas tu dalam YouTube Mara Aceh. Kemudian nasi YouTube kajian Abu Ya yang lain. Ya. Tak kira apa. Yang kada buka. Yang kada buka. Mana yang mana buka? Yuk ke. Yang mudah hadiah ni. Ya. Nyo nan jajak ni kalang-kalang Tungku Muhtar beliau lah. Muhtar yang penjaga makam kecil Takarang. Jajak nak sawa. Kalau nak gua Tungku Muhtar udah malam mana telung tayang man. Insya-Allah. Panjang umur berkah lagi. Amin. Hotel tayang lu kain lu ajak man hayo nak peng nak hana kedek anak ke ni nak. Yang paling kitab-kitab lagi Tazkirah Arakidin, Kitabur Rahmah, Kitab Kanun Mukuta Alam dan kitab-kitab manuskrip lainnya termasuk kitab-kitab atau buku karya Abu Ya jid tungku-tungku syat luntuan sekaligus ni kirim nomor WA insya-Allah. Nomor WA tungku-tungku Ban Mandum aman hana tejih tahu pi nanti akan luntuan hubungi. Luntuan pi saboh saya nomor tengok urang real lah nyata. Silakan. Tujuannya supaya ilmu yang kebahnya teruk lagi Abu Ya pegah menokon tujuan-tujuan yang lain tapi untuk menyebarkan ilmu. Apakan payah dengan tu kamu orang yang lain fikir ada cetaknya tentu awak cetaknya dilake dengan cetak kamu golong gebi kemudahan rezeki je kurang kaya lagi yang lain-lain naikkan tak bagi ke bangsa Aceh ya, begitu juga hanya tengah ada berjuang di dalamnya nampak ia tempat duduk juga hana godly yang nyo kadang nak kau ataupun nazar tunggu-tunggu Bandung atau mudah rezeki je hubungi nasihat luntuan saja pegat kembali tak ada tu tanya. Mudah-mudahan ada yang kalian video lagi Abu Merham boleh ada ni. Jadi memang butimoh rasa cinta kembali. Baik lagi ada dengar sebagian orang tanya prak mbak media sang betul pi. Insya-Allah yang pergi boleh mahu ya.
Al-Quran Kucing Tangan. Quran tu Kuci Kota Karang. Tulisan tangan. InsyaAllah akan buka Al-Quran langsung tulisan tangan di Kuci Kota Karang. Ini tanda wajah-wajahnya ada kadang macam-macam bahan berjalan bantu yang urung galak ke jatuh. Oh, cuma bagus. Ya, jamaah online atau syiar Islamnya kan kita undang tapi tidak lomba makam-makam. Ziarah lomba makam karena Imam Syafi'i undang bataboh hotel gonya tutun surah. Jabak gure kami kan bak memiliki. Nya Abu Lontuan di Mesir sabi jak makam Imam Syafi'i. Syiar Islam. Nantinya sebab kaum Belanda kat pindah untuk senyak diri dia baik ijak urung tanya. Ijak urung tanya dah kalah semangat dah. Kami urung pindah rumah gedung nak kira Belanda ya bu ya. Sebab jenis rumah gedung ni pindah tak wajib Belanda ya, mesti je bahasa Belanda, darah Belanda lesit di Aceh yang kadang-kadang selamanya. Hanya kun ya drop je deh, lori. Berarti yang pindah rumah gedung yang beizin pindah rumah gedung enggak lu enggak Belanda hitam je sit. Salam kula balaba. Kalau makibang kejadian nang ro Aceh orangnya karena Aceh kada kuasai li Belanda hitam ke ahli ulama-ulama indah tu yang wilayah Aceh yang poh Aceh yang le Aceh nak ke urang Aceh sendiri. Mamanya wagop bila ke wajar kita ini pengut. Bangai kita tengok ataupun murahan kita tengok atau mental lamik kita tengok karena tim pengut karena pemberian. Payah pegah juga dah lagi untuk lundon-lok rukan lumpuli. Pengeh. Mungkin salah kunci. Nak saja jalan syariah tapi hana izin orangnya punya. Yujak lom. Kenapa hutangnya tak teh kan? Dia no follow ataupun no share itu lagu laba butoi tat kun abu tu lam landih. Butoi yang kekun le abu almarhum Allah maghfirlah wa abu tu min yang kala kekun le ulama jamun dan nalang kitab. Nalang kitab-kitab urang cuma kena tengok depu dan oleh abu almarhum depu kekun. Orangnya katruk katanya bahkan katrib. Cuma orangnya mungkin ulok-ulok kejadian nyata ji real ji. Bahkan menang kejadian karena Acehnya tak dihuni oleh bangsa Aceh tapi le dihuni le urang Aceh. Jadi beda antara urang Aceh dengan bangsa Acehnya beda. Punya urang Aceh rata-rata murahan ya bermental lamik ju. Punya bangsa Aceh hana ada yang jelas identitas, jelas ideologi, jelas ilmu menang. Nukun ju tanda baikun buah-buah mentang ni tentang dalam politik payah. Jadi menan kan kamu tadi bulah pun doa Acehnya begat. Acehnya sabi begat yang perintah doa yang perlah bumi Aceh yang mererah tu perut bumi Aceh begat. Jadi tu Rafi dari zuriat tekunya bil akui teku. Karena sabi-sabi kerja bet, sabi kerja jarah. Hana minyak Honda untuk beberapa telefon berah tinggal dompet teruk pun ditanya. Nyo kitab tulisan langsung Tengku Kuci Kota Karang. Ya dalamnya Al-Quran asli tulisan Kuci Kota Karang ku Mukhtar. Tapi karena hana izin mungkin dari almarhum kan. Maka insyaallah semua ada jalan. Hanya tim dah aku ya. Karena kunci. Boleh dua habis berharian ni kamlai. Ya mana nunggu. Jadi itu benar dah ya. Jadi insyaallah semua tu tak bawa masa akan jalan. Lu rakyat dah jak kembali ya. Jadi hana rezeki dungku sementaranya sabi buka le kadam pi orangnya hana tim dah. Tim dah kunci kat hek buka-buka. Yang kitab kedron nuku mutar ah. Itu orang apa dia dah je kopi kena dia lom. Hana rezeki kitanya
tungku-tungku sahabat yang mulia bangsa Aceh yang Lun Tuan muliakan, hanai tim tehah berangkas atau tung ju bahasa Indonesia ju tung tempat kebah Al-Quran langsung tulisan tu kucing dalam peneun ya lagak makam. Namun insya-Allah akan Lun Tuan dan Abu ajak kembali pakah khusus berdua kamu supaya mudah-mudahan yang jin dibuka dan akan Lun Tuan pelimah mbak tungku-tungku memandum nyo makam tungku syik dalam peneun atau yang dikenal dengan Syekh Abdullah Kanaan yang kemudian Batun Tiblah. Tun Tiblah Masihi Teguh Lomna Kerajaan Aceh Darussalam. Kena tahu ngena Kerajaan Samudra Pasir. Buku follow dan kitab karya beliau nama Lun Tuan ya. Yang Pak sahabat. Wow ya. Petring. Bukan tunggu yang melompok yang hotel aja. Jalan. Oh, Tengku Rizal. Oh, nak kedai kopi kau nak. Nampak yang tu awak ini tadi ni. Yang kalau, yang lagi lain, yang sampai ke balik ayah ke Abu Balik buat Facebook. Belum puteri ju bukan teman. Yang Facebook Abu Balik kan. Beliau lah yang bam landu selama 2 bulan yang kau likut yang menghadam ya cucu Rasulullah Syekh Luai. Betul ni ke? Syekh Luai Ahmad Rashid An-Najjar. So kan? Cucu Rasulullah, zuriat dari Rasulullah, dari ayah dan dari mak. Luai dari ayah. An-Najjar dari mak. Bunda Siti Aminah. Gebah bawah hati. Ya, buah kena Fatih El-Fayaz. Payah buah hati sebab bukan bersama ilmu ayah dengan ilmu anak. Alai kula juju. Yang berdoa sihat. Waris katanya, rakan katanya tengah diuji oleh Allah tengah sakit. Menyekun dunia jino tengah stroke. Sihat membelahui ni berdoa sihat kena Fatihah segala apa boleh. Nyokam boleh pulih berdoa sihat. Tapi dalam keadaan sakit mah ju bahasa tanya mencengki bak gejak payah bak gejak pergi gejak. Alhamdulillah nasabah sejati ke Tengku Imum. Menyana baru sabah je nak connect walun. Nak upu. Lengkap. Yang boleh si minta kuto nak bu balik. Tengok tamayang ci dalam keadaan serius tamayang. Kadang mono yang nyata ya. Nah yang telah tamangnya ke mon peninggalan Abu Ci dalam peneun. Ya, hana pernah tu dengan menjing yang mentang asli dari zaman. Yang kalian buat guna danyo langsung. Kita tengok kan dalam serius tamayang ci tungku semai baik kaku mana. Lun misalnya cakap yang asli bagah berigen pengi. Dibikah hati gop gasa padahal lang kitab tazkirah harakidin cukup gasa-gasa te katuk masa pegah Abu Ci dalam peneun. Nah, antaranya nak ke makam Abu Ci Karang. Hana pegat pada kena god yang bunuh ke pegah dak benar pagar bacu di Busau Kalfanis. God insya-Allah manan. Tu. Buat je kan? Ya, minah jalan nak kampung kadang nak. So boleh. Saya nak ajak Honda Zero. Nah yang ajak Honda Sabo Zero. Nah, maksudnya kena agak payah ke bawa motor balik kan. Bonceng 4 ajak baknya sihat. Tayang nak celek yang kutar. Nah, hai mantap kan tayangnya putar peran je dah pegah terayan. Urung pilih yang tak nak pilih lagi tayang. Nah lo Dalek PDA Aceh Besar nombor urut salum. Yatim ses indah puri kejap. Hai ni bonceng baik demam motor dah takut nampak parkir kena jalan lebih abu. Nanti so nak ya Honda sabo. Oi panah jangan aku naik di sat. Nanti nak cok abu. Ya, kamu Honda ju. Sudah. Assalamualaikum salam. Ilun dalam hal tengah serius. Mayang canda ubat daripada bengih Hai bengih kan bengih haji hanok dosa ko bengih. Kamu Honda punya ya.
Doa saya guna motor. Guna motor menang kerja dakwah ke. Mana kau eloknya nak motor rame-rame. Ilun hana malai ilun pegah tungku punya tanya. Yang malai ilun pegah ke malai hantar je atakon. Atakon ke malai memang hantar je pegah. Hanjit pegah bapa aku tanya pakan mah. Ada you know lebih mudah rezeki gedera mandum. Ya Allah kan. Kan mah. Gatnya ulun ku mati kana keselesainya. Jet ni shed yang pelai-pelai buku dan kitab. Nyo. Itu apa? Pak yang pak. Ayo hebat dah dong Kuriza. Abu ya ajak pada ni. Yang lain ayo tak. Tunggu. Ya kopi. Kayak kopi. Salam tu. Ya kopi. Hai, kamu tak belanja sembilan kampanye tunggu yang biasanya. Orang sembilan minta tempat lah pandu. Supaya tak lah bangun ada tanya itik Wahabi macam dum bengeh. Ni peng han tak petang pandu si mengun weh puplung 3 tahun. Hino leh euro dah puplung leh lain. Pakai apa boleh? Ngan tahu je. Ngan aku naidi. Ya, ada je pegah nang kalian ni rumah kampung tu. Etan ada. Oh, gua lun tuan weh. Yang kadik wap ganteng wereh nunggu ka betul. Win panggul ke ganteng. Ya. Ke kali kau punya berosa ji bun. Ya, banjara. Doa ke lun. Lun galak bercanda tu. Candaan dalam artian jangan berlebihan, membuat hati orang lain sakit ya. Kau kena flag pandu dengan foto. Hai tim janggut brewo tak perlu anyong karugo kan. Rugo janggut, rugo peng. Kau. Etat nak abu. Lun nak sahabat sejati teruslah kadang suka duka ya gure. Aktif hat abu balik kalau Facebook abu balik. Lun buturi kadang-kadang tu bena beliau punya pegah bakrang atau butoi. Tungku marah ke ganteng sebab najak dengan buya. Amin. Lung pegah bak gure Abi Laweng. Oh, salam ke Abi Laweng. Ya. Win panggul. Mudah-mudahan nanti lung wau tinam merempak. Dan lun umumkan bahawa di Ururaya Idul Adha Abuya khutbah Ururaya di Kabupaten PD ya. Daerah teh Abuya tu Lung Putu Bandar Baru antara Lung Putu Bandar Baru san. Jadi kamu tengah berangkat kena Sigli. Kena yang urus Sigli kadang Malay ni wan pekat je kopi. Krok rupu ni bawa ju. Darilah. Nyempak orang purno basah-basah ke. Talu ak mawi rekap yang lili kap tu. Darilah. Hai, baik di temayang apa mati walaupun mentang ramai tak imbok mentang buku-buku dan kitab puno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan lelaki mah kadang puno nan temayang baik perkok lihat nan temayang pasukan tim saya pakai demi perkok yang merah tim saya. Ramah-ramah.